बायनोमियल थेरमचे एमसीक्यू चालू करू आपण आता. फर्स्ट एमसीक्यू. The 13th term in the expansion of 9x minus 1 upon 3 root x raised to 18. raised to 18. 13 term T13 म्हणल्यावर काय असलं पाहिजे 18C12. इथल्यापेक्षा एक मायनस मग नंतर काय इथं 9x आणि इंटू -1/3 रूट x हा 12 याला आणि 18 - 12 6 याला. 18C12 कसं येणार तुमचं 18 फॅक्टोरियल अपॉन 12 फॅक्टोरियल इंटू 6 फॅक्टोरियल इंटू 9x raised to 6. So 9 raised to 6 into x raised to 6 into 1/3 raised to 12 into x raised to 6. हा x raised to हाफ आहे आणि 12 झाल्यानंतर बेसिक 12 झालं. सो x raised to 6 तुमचं कॅन्सल झालंय. This is equal to 18 into 17 into 16 into 15 into 14 into 13 into 12 factorial upon 12 factorial into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 12 factorial cancel है into 9 raised to 6. साहित्रिक 18 त्याच्यानंतर 4 दुने 8 आणि 8 दुने 16 आणि 5 त्रिक 15. सो रिमेनिंग इज 17 into 2 into 3 into 14 into 13 into 9 raised to 6. This is your 13th term. हा जो काय गुणाकार करावा लागेल तुम्हाला. नेक्स्ट प्रॉब्लेम है नेक्स्ट प्रॉब्लम. eighth term of 3x plus 2y 3x square raised to 8. याची 8वी टर्म काढायला लावूया आपल्याला. 8th टर्म काय आहे याची T8 is equals to 8C7. 8th टर्म raised to 8 आहे. 8C7 3x raised to 1 and 2 by 3x square raised to 7. So this will be 8 factor 8C7 ची व्हॅल्यू किती येणार तुमची 8 येणार into 3x into 2 raised to 7 upon 3 raised to 7 into x raised to 14. So this will be 8 त्रिक 24 किंवा 3 2 raised to 3 आणि 2 raised to 7 that is 2 raised to 10 upon 3 raised to 7 आणि हा एक कॅन्सल झाला 3 raised to 6 आणि upon x raised to 13. So this is your 8th term. This is your 8th. Next problem. n plus 1th term of the expansion 2x minus 1 by x raised to 3n. expansion n plus 1th term काढायचे. So t n plus 1 that will be equal to 3n cn 2x raised to 2n आणि minus 1 by x raised to n. हा n याला घ्या आणि यांचं सबट्रॅक्शन इथे आणा. So this is 3n factorial
अपॉन n फॅक्टोरियल इंटू 2n फॅक्टोरियल इंटू 2 raised to 2n into x raised to 2n upon x raised to n into minus 1 raised to n. This will be equal to, आता हे 3n ला 2n पर्यंत लिहू शकतो आपण, 3n into 3n minus 1 into 3n minus 2 dot 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 3n 2n factor अपॉन n फॅक्टोरियल इंटू 2n फॅक्टोरियल. 2n फॅक्टोरियल 2n फॅक्टोरियल आन्सर कशामध्ये दिलं याचं, तर आन्सर यांनी असं दिलेलं नाही, हे असंच ठेवलंय आन्सर पूर्णतः. आपण हे पासून काढूया. याच्यातच काय असेल ते कॅल्क्युलेशन. दिस विल बी 3n फॅक्टोरियल अपॉन n फॅक्टोरियल इंटू 2n फॅक्टोरियल इंटू 2 raised to 2n into x raised to n into minus 1. सो याला इथं मी काय करतो, मायनस साइन इकडे बाजूला देतो. दिस इज युअर t n plus 1 n plus 1 टर्म आली. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. आर्थ टर्म नेक्स्ट क्वेश्चन विचारलं त्यांनी की आर्थ टर्म शोधा म्हणताय. Find rth term in expansion of x by 3 minus 2 by x cube raised to 2 by x square raised to 10. So rth term कशी असणार आपल्याकडे, tr is equal to 10c r minus 1 into x by 3 raised to 10 minus r plus 1, so that is 11 minus r आणि minus 2 by x square raised to r minus 1. आणि म्हणते rth term in expansion of this contains x raised to 4. तर r शोधा. tr is equal to 10c r minus 1 x raised to 11 minus r upon 3 raised to 11 minus r into minus 2 raised to r minus 1 upon x raised to 2r minus 2. आता हे minus 2r minus 2 वरती गेल्यावर साइन चेंज होईल त्यांचं. 10c r minus 1 upon 3 raised to 11 minus r into minus 2 raised to r minus 1 into x raised to into x raised to 11 minus r minus 2r plus 2. आणि हे किती आहे, x raised to 4 होणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला म्हणतंय काय की 11 minus 3r plus 2 is equal to 4. सो 11 आणि 2 किती झाले तुमचे 13. 13 minus 4 is equals to 3r. सो 9 is equals to 3r. r is equals to 3. सो ती तुमची किती टर्म आहे, थर्ड टर्म आहे. आणि यांनी फक्त याच्यात क्वेश्चन काय विचारलंय, r शोधा म्हणून सांगितलं. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the expansion of cube root of 2 हे सगळ्यांकडे आहे CW. मी ग्रुपवर पाठवले, आपल्या क्लास वर्क आणि होमवर्क करून असं वेगळे 2 शीट्स पाठवले. त्यातली ही क्लास वर्कच्या शीट मधली गणित चालू आहे. नेक्स्ट बघा, इन द एक्सपान्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन cube root of 3 raised to h, the ratio of 7th term to the 7th term from the end. अच्छा, पूर्ण 7वी टर्म आणि मागच्या 7वी टर्म, रेशियो ऑफ द 7th term from the beginning and 7th term from the end is 1:6. म्हणजे t7 आणि अपॉन t
आता टर्म एच आहेत, सॉरी एच पॉवर एच आहे म्हणजे टोटल टर्म्स किती असणार h+1 आणि पाठीमागून शेवटची टर्म म्हणलं तर h+1 ही पहिली, h ही दुसरी, h-1 ही तिसरी, h-4 ही चौथी, सॉरी h+1 h-1 h-2 h-3 h-4 h-5. सो शेवटून सातवी टर्म काय असणार आहे तुमची t(h-5). लक्षात आलंय कसं? पुढून सातवी टर्मचा काही प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. पाठीमागून जी सातवी टर्म आहे ती कशी असणार तुमची? शेवटची टर्म असणार h+1, तिथून पाठीमागची h, त्याच्या पाठीमागची h-1 h-2 h-3 h-4 h-5 सातवी टर्म आणि ह्यांचा रेशो सांगितलाय 1/6. आता पुढनं सातवी आणि पाठीमागून सातवी ह्यांचा कोएफिशियंट तर सेमच असणार आहे. पुढनं सातवी आणि पाठीमागून सातवी ह्यांचा कोएफिशियंट काय असणार आहे? सेमच, म्हणजे hc6 सातवी टर्म म्हटल्यानंतर आणि h मायनस आणखी एक कमी करणार h-6 इंटू फर्स्ट टर्म आहे तुमच्याकडे √2 आणि 1/3. हे 6 जाणार इथं आणि h-6 येणार इथं आणि √2 इंटू 1/3 हे h-6 जाणार इथं आणि ह्या दोघांचं सबट्रॅक्शन 6 येणार इथं. दॅट इज युअर 1/6. हे स्पष्ट तर काय झालं तुमचं? कॅन्सल. रिझन बिंग काय की पूर्ण सातवी आणि पाठीमागून सातवी यांचं कोएफिशियंट काय झालं तुमचे? सेम. नाव आता हे काय येणार? 2चा 1/3 म्हणजे h-6/3. 2 किती झालं तुमच्याकडं? h-6/3 आणि इंटू हे किती होतं तुमचं? हा 3⁻⁻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 ⁻
याचं बघा, हा 2 चा क्यूब रूट म्हणजे काय, 2 रेज टू 1/3 रेज टू पुन्हा किती तुमच्याकडे h-6 आणि हा क्यूब रूट ऑफ 3 म्हणजे 3 रेज टू 1/3 वरती गेल्यावर -1/3 होणार, त्यामुळे -1/3 लिहिलं. सिमिलरली इथं किती 2 रेज टू 1/3 रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू -1/3 रेज टू h-6 that is 1/6. So this is 2 raised to h-6 upon 3 into 3 raised to किती आलं हे -2 upon 2 raised to 2 3 2 6 आणि into 3 raised to किती येते तुमच्याकडे 6 minus h upon 3 that is equals to 1/6. आता हे +2 वरती गेलं होतील -2 म्हणजे म्हणजे 2 रेज टू h-6 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 रेज टू 6 h अपॉन 3 +2 हे -2 खाली आल्यावर काय होतील तुमचे +2 दॅट इज इक्वल टू 1/6. सो दिस इज 2 रेज टू h-6 अपॉन 3 अपॉन 3 रेज टू 6 h प्लस 6 अपॉन 3 दॅट इज इक्वल टू किती आहे तुमच्याकडे 1/6. So this is 2 raised to h minus 12/3 upon 3 raised to 12 minus h/3. यातून मायनस साइन कॉमन काढायला, ह्याला खाली घेऊया आता जरा, that is equal to 1/6. So this is 1 upon 3 raised to 12 minus h upon 3 into 2 raised to 12 minus h upon 3. हे कळलं कसं काय, हा प्लस आहे खाली आल्यावर काय होणार मायनस, त्यामुळे हे प्लस झालं, हा काय झाला तुमचा मायनस झाला, that is equal to 1/6. So this is 1 upon 3 2 चा किती झालं 6 raised to 12 minus h upon 3 that is equal to 1/6. म्हणल्यावर ह्याची व्हॅल्यू किती असायला पाहिजे 1
So therefore 12 minus h upon 3 that is equal to 1. So 12 minus h that is equal to 3. So h is equals to 9. h is equals to 9. विचारलं काय होतं आपल्याला? h विचारला होता तर h ची व्हॅल्यू किती आपल्याकडे 9 आहे. नेक्स्ट h ची व्हॅल्यू आपल्याकडे 9. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे next question is the ratio of coefficient of x raised to 10 in the expansion of 1 minus x square raised to 10 and the term independent of x in the expansion of x minus 2 by x raised to 10 is. ह्याच्यात काय सांगितलं आपल्याला की ह्याच्या एक्सपान्शन मध्ये x raised to 10 चा जो कोएफिशिएंट आहे आणि ह्याचा एक्सपान्शन मध्ये इंडिपेंडंट ऑफ x म्हणजे x raised to 0 चा कोएफिशिएंट आता याच्या एक्सपान्शन मध्ये आपल्याला x raised to 10 शोधायचं आणि याच्या एक्सपान्शन मध्ये x raised to 0 शोधायचं. पहिले याची x raised to 10 ची टर्म काढून घेऊया. तर ते आपले असते t r+1 is equals to ncr x raised to n minus r y raised to r. हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल आपल्याला. So this will be t r+1 is equals to ncr म्हणजे 10cr x म्हणजे 1 ठीक raised to n minus r म्हणजे 10 minus r and y raised to म्हणजे minus x square raised to r. So t r+1 is equal to 10cr आणि हे 1 चं गेलंच x raised to 2r. 2r असल्यामुळे पॉझिटिव्ह होणार. सो हे 2r ची व्हॅल्यू किती ह्याच्यामध्ये x raised to 10 मध्ये. सो इफ 2r is equal to 10 then r is equal to 5. r is equal to 5 म्हणजे ही किती टर्म आहे तुमची 6th टर्म आहे. पण r 5 असेल तर त्याचा कोएफिशिएंट किती आला 10c5. सो कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 10 is equal to 10c5. नेक्स्ट याचा एक्सपान्शन मध्ये x raised to 0 चा पाहिजे म्हणजे सो t r+1 is equals to 10cr x raised to 10 minus r आणि -2 by x raised to r. हे काय झालं तुमच्याकडे 10cr into -2 raised to r into x raised to 10 minus r आणि हा x raised to r पण काय होईल तुमच्याकडे मायनस. सो दिस विल बी इफ 10 minus 2r ची व्हॅल्यू किती आहे पाहिजे आपल्याकडे 0. सो 2r is equals to 10 r is equals to 5. इथे पण किती झालं तुमचं कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 0 that will be equal to 10c5 आणि -2 raised to 5 -2 raised to 5. आता ह्या दोघांचा काय घ्यायचा आपल्याला रेशो. सो 10c5 अपॉन 10c5 into -2 raised to 5 हे गेलं दोन्ही दॅट इज -1 अपॉन 32. सो त्यांचा रेशो किती आला आपल्याकडे -1 अपॉन 32 म्हणजेच किती 1 raised to 32. नेक्स्ट प्रॉब्लेम the two consecutive terms in expansion of 3x plus 2 raised to 74 whose coefficients are equal. म्हणते काय की याच्यामध्ये दोन कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्स आहेत ज्यांच्या एक्सपान्शन मध्ये कोएफिशिएंट इक्वल आहे.
whose coefficients are equal. सो आपण असं धरूया की एक टर्म टी आर प्लस 1 धरूया आणि एक टर्म टी आर प्लस 2 धरूया. ठीक. सो मग आता ह्याचं काय झालं तुमच्याकडं 74c r प्लस 1 इंटू 3x रेज टू 74 मायनस आर मायनस 1. हो, इथं आर प्लस 1 मला इथं किती येणार आहे आर. सो इथं झालं तुमचं मायनस आर इंटू 2 रेज टू आर दॅट विल बी इक्वल टू 74c आर प्लस 1 आर प्लस 2 व्हॅल्यूवर एक आर प्लस 1 होणार इंटू 3x रेज टू 74 मायनस आर मायनस 1 इंटू 2 रेज टू आर प्लस 1. ह्या दोघांचे कोएफिशिएंट इक्वल आहे. कोएफिशिएंट काय काय ह्याच्यातनं साईडला काढूया आपण. 74cr इंटू 3 रेज टू 74 मायनस आर इंटू 2 रेज टू आर हा त्याचा कोएफिशिएंट आहे. आणि इकडचा कोएफिशिएंट किती आहे 74c आर प्लस 1 इंटू 3 रेज टू 74 मायनस आर मायनस 1 इंटू 2 रेज टू आर प्लस 1. ठीक आहे. 74cr काय होणार तुमच्याकडे 74 फॅक्टोरियल अपॉन आर फॅक्टोरियल इंटू 74 मायनस आर फॅक्टोरियल इंटू 3 रेज टू 74 अपॉन 3 रेज टू आर into 2 raised to r. So this will be equal to 74 factorial upon r plus 1 factorial into 74 minus r minus 1 factorial into 3 raised to 74 upon 73 upon 3 raised to r 3 raised to minus r खाली r into 2 raised to r into 2. 2 raised to r कॅन्सल झालं. त्याच्यानंतर 3 raised to r कॅन्सल झालं. राहिलं काय काय आपल्याकडे बघूया. 74 फॅक्टोरियल कॅन्सल झालं. काय काय राहिले 1 अपॉन r फॅक्टोरियल इंटू 74 मायनस r फॅक्टोरियल इंटू हा 3 raised to 73 गेला आणि इथला 73 गेला 3 राहिला इंटू 3. बस एवढंच राहिलं पलीकडं. येस दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 फॅक्टोरियल इंटू 73 मायनस आर फॅक्टोरियल आणि हा इथे 2 राहिलाय इंटू 2. मग आता काय ह्या आर प्लस 1 ला आर पर्यंत नेऊ शकतो आपण आणि 74 मायनस आर 73 मायनस आर पर्यंत नेऊ शकतो. सो 3 अपॉन r factorial into 74 minus r into 73 minus r factorial that is equal to 2 upon r plus 1 into r factorial into 73 minus r factorial. 73 minus r cancel झाला. 74 r factorial cancel झाला. राहिले काय काय 3 upon 74 minus r is equals to 2 upon r plus 1. क्रॉस मल्टिप्लाय केला यांचा. सो 3r plus 3 that is equal to 74 into 2 70 140 148 minus 2r. So 3r plus 2r 5r is equals to 148 plus 3. 5r is equals to 151. 5 ने डिवाइड होत नाही म्हणजे एक तर आपला r चुकलाय किंवा प्रॉब्लेम चुकलाय. पुन्हा एकदा सोडूया. याचा आर घेऊया. टी आर प्लस 1 किती आहे तुमच्याकडे 74cr इंटू 3x रेज टू 74 मायनस आर इंटू 2 रेज टू आर आणि टी
टी आर काय आहे तुमच्याकडे 74c r-1 into 3x raised to 74 minus r plus 1, that is 75 minus r into 2 raised to r, 2 raised to r minus 1. सो ह्याचा कोएफिशियंट बघूया काय काय येईल. टी आर प्लस 1 चा कोएफिशियंट दिला तर तिथे तो 74c r into 3 raised to 74 minus r into 2 raised to r, आणि टी आर चा कोएफिशियंट काय येतो तुमच्याकडे 74c r minus 1 into 3 raised to 75 minus r into 2 raised to r minus 1. आता हे दोन कोएफिशियंट काय म्हणते इक्वल आहे. इक्वल आहे म्हटल्यानंतर काय होतं तुमच्याकडे 74 हे दोन कोएफिशियंट इक्वल आहे. 74 फॅक्टोरियल अपॉन r फॅक्टोरियल into 74 minus r फॅक्टोरियल into 3 raised to 74 minus r into 2 raised to r, that will be equal to 74 factorial upon r minus 1 factorial into हे 74 minus r plus 1 म्हणजे 75 minus r factorial into 3 raised to 75 minus r into 2 raised to r minus 1. याच्यात गेला 74 गेला. ठीक आहे. आता हे प्रत्येकाला आता ह्याच्यात 2 r minus 1 गेला इथे 2 राहील. ठीक आहे. एक कम वजाबाकी करू. सो याचं काय आहे 74 3 raised to 74 minus r ला मी असं लिहू शकतो 3 raised to 74 upon 3 raised to r into ह्या r ला r minus 1 पर्यंत लिहू r into r minus 1 फॅक्टोरियल. ठीक. आणि हा 2 raised to r 2 raised to r तसंच ठेवूया. दॅट विल बी इक्वल टू काय काय राहिले का 3 लिहिला. ठीक आहे. 2 लिहिला. हे लिह. आता याच्यामध्ये 3 raised to 75 minus r ला लिहितो 3 raised to 75 upon 3 raised to r into 2 raised to r upon 2 raised to r minus 1 असं लिहिलं. आणि हा r minus 1 upon 2 r minus 1 फॅक्टोरियल 75 ला 74 पर्यंत लिहूया 75 minus r into 74 minus r फॅक्टोरियल. ठीक. 2 raised to r गेला 3 raised to r गेला r minus 1 गेला. इथं एक गोष्ट राहिली बघायला याची 74 minus r फॅक्टोरियल into 74 minus r फॅक्टोरियल हा गेला. राहिलं काय काय 3 raised to 74 गेला. सो 1 upon r is equals to 1 upon 2 into 75 minus r. ठीक आहे. इथं काय गेला 2 raised to r गेला 3 raised to 3 राहिला इथं 3 raised to r गेला r इथे एक राहिला. ठीक आहे. r minus 1 गेला. ठीक आहे. 74 minus r कशामध्ये आलं 74 minus r पहिल्यामध्ये 74 minus r. ठीक आहे. इकडे काय झालं तुमचं 74 minus 75 minus r 75 minus r बरोबर. 75 minus r ला 74 minus r पर्यंत नेणार. ठीक. हे झालं सगळं. हे झालं तुमचं किती क्रॉस मल्टिप्लाय केलं 150 minus 2r is equals to 3r. So 150 is equals to 5r. So r is equals to 30. मग जर तुमचा r 30 असेल तर ही टर्म किती होणार 31st. सो दोन टर्म आल्या 30th टर्म आणि 31st टर्म अशा तुमच्या दोन टर्म आले. मगाच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण काहीतरी मिस्टेक केली. नेक्स्ट प्रॉब्लेम cube root of
ए अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ बी अपॉन क्यूब रूट ऑफ ए रेज टू 21. ह्याच्यामध्ये म्हणताय की ह्याच्या एक्सपान्शन मध्ये कितव्या टर्मला ए ची आणि बी ची पॉवर सेम असेल. ह्याच्या एक्सपान्शन मध्ये कोणत्या पॉवरला ए ची आणि बी ची, कोणत्या टर्मला ए ची आणि बी ची पॉवर सेम असेल. पहिलं तर ह्याला व्यवस्थित करून घ्या. ए अपॉन बी रेज टू 1/2 रेज टू 1/3 प्लस बी अपॉन ए रेज टू 1/3 रेज टू 1/2 होल रेज टू 21. हे झालं किती? ए रेज टू 1/3 अपॉन बी रेज टू 1/6 प्लस बी रेज टू 1/2 अपॉन ए रेज टू 1/6 रेज टू 21. मग आपण ह्याचा जनरल टर्मचा फॉर्म्युला काढूया. टी आर प्लस 1 चा दॅट इज इक्वल टू 21CR ए रेज टू 1/3 अपॉन बी रेज टू 1/6 इंटू बी रेज टू 1/2 अपॉन ए रेज टू 1/6 रेज टू, हा रेज टू आर होईल, हा रेज टू 21 minus r. So this will be 21CR a raised to 21 minus r upon 3 and upon b raised to 21 minus r upon 6 into b raised to r/2 upon a raised to r/6. आता a ची ह्यांची पॉवर आपण इक्वल करूया थोडंसं. हे प्लस आहे, वरती गेल्यावर काय होईल तुमचं मायनस. सो a raised to 21 minus r upon 3 minus r/6 into b raised to r/2 minus 21 minus r upon 6. ह्याची गरज नाही म्हणून मी लिहित नाहीये. ठीक आहे. सो 6 करायचं याला म्हणल्यावर किती होईल तुमचं 42 minus 2r minus r, so minus 3r into b raised to 6 करायचं म्हणलं तर 3r minus 21 plus r upon 6. सो आता ही पॉवर काय आहे सेम. सो म्हणजे 42 minus 3r upon 6 is equals to 3r plus r 4r minus 21 upon 6. 6 तुमचं काय झालेलं आहे कॅन्सल. मग आता राहतंय काय तुमच्याकडं इथे सोडतो बघा. 42 minus 3r आणि 4r, 3r ला तिकडे टाकू 21 ला इकडे घेऊ. 42 plus 21 that is equals to 4r plus 3r. So 7r is equals to 63. So r will be equal to 9. r जर 9 असेल तर तुमची टर्म किती असेल 10th. 10th टर्मला काय होईल की a ची आणि b ची पॉवर तुमची काय असेल सेम असेल. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा. Summation m changing from 0 to 100 cm x minus 3 100 minus m 2 raised to m. याच्यामध्ये x रेज टू 53 चा कोएफिशिएंट काढायचा आहे. काय शोधायचं आहे x रेज टू 53 चा कोएफिशिएंट, याचा कोएफिशिएंट. पहिले तर ह्याच्यात एक दोन व्हॅल्यू टाकून बघूया काय होतं. सो पहिले 0 100 c0 x minus 3 रेज टू 100 2 रेज टू 0 प्लस 100 c1 x minus 3 रेज टू 99 2 रेज टू 1 प्लस 100 c2 x minus 3 raised to 98 into 2 raised to 2 and so on. 100 c0 100 c1 100 c2 100 c3 so on जाणार आहे. आणि फर्स्ट रेज टू 100 99 वगैरे वगैरे. हे जरा कसं दिसतंय nc0 x raised to n y raised to 0 nc1 x raised to n minus 1 y raised to n ह्या प्रमाणे दिसते. म्हणजे दिस इज एक्सपान्शन ऑफ x minus 3 आणि हे सगळे प्लस वाले टर्म आहे म्हणजे प्लस 2 रेज टू 100. याचं ते काय आहे एक्सपान्शन आहे. सो याचं जर एक्सपान्शन असेल
तर x मायनस 1 रेज टू 100चं हे काय आहे, एक्सपान्शन आहे. मग आता आपण पहिली टर्म बघितली तर 100c0 x रेज टू 100. ठीक. दुसरी टर्म येणार x रेज टू 99 वाली. मग 53 ला कुठं येणार, किती 53 किती टर्म येईल बरं. बरं ठीक आहे, जनरल फॉर्म्युला वापरूया. सॉरी, x मायनस 1 रेज टू 100. सो जनरल टर्मचा जर फॉर्म्युला वापरला ती r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100 CR x रेज टू 100 मायनस r इंटू मायनस 1 रेज टू r. सो हे व्हॅल्यू आपल्याला किती पाहिजे, 53. सो 100 मायनस r इज इक्वल्स टू 53. सो r इज इक्वल्स टू 100 मायनस 53. सो r विल बी इक्वल टू 100 मायनस 53 गेलो राहिले किती आपल्याकडे 47. सो r 47 जर असेल तर टर्म किती झाली तुमची, 48th टर्म. r जर 47 असेल तर टर्म किती झाली तुमची, 48th टर्म. r जर 47 असेल तर तुमची टर्म किती होईल, 48th टर्म. 48th टर्म. x रेज टू 53 चा कोएफिशिएंट. ओ सॉरी, कोएफिशिएंट विचारलं ना त्याचा. 40 r ची व्हॅल्यू आली 47. सो कोएफिशिएंट काय आपल्याकडे, हा कोएफिशिएंट आहे हे आणि हे. सो कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 100c 47 इंटू मायनस 1 रेज टू 47. सो म्हणजे हा काय येणार तुमचा, मायनस येणार. सो दिस इज युअर कोएफिशिएंट. ठीक आहे, दिस इज युअर आन्सर. पण सर जर समजा हे आन्सर तुमच्या याच्यामध्ये नसेल, कशामध्ये, ऑप्शन मध्ये, तर 47 जर नसेल तर तुमचं किती असणार, 53 असणार. दोन्हीपैकी एक असणार. कारण इकडून 47 मोजलं आणि इकडून 53 मोजलं तर दोन्हीचं काय म्हणतात, इकडून जेवढी कोएफिशिएंट आहे तेवढाच इकडून 7. पाठीमागून 47वी टर्म म्हणजे 53वी टर्म होणार पूर्ण. ठीक आहे. आणि दोघांचं कोएफिशिएंट काय राहणार, सेम. पुढून पहिली, मागून पहिली यांचा कोएफिशिएंट सेम असतो. पुढून दुसरी, मागून दुसरी यांचा कोएफिशिएंट सेम असतो. त्याच पद्धतीने हे चालेल. नेक्स्ट क्वेश्चन.